पंजाब चोणां ते बीजेपी हाईकमान का वड्डा बयान। कहा पंजाब च उम्मीद तो वधिया मिलिया लोगों का समर्थन। पंचकोनी मुकाबला किसका लगेगा दा कहना मुश्किल। अकाली दल नाल गठजोड़ ते बोली बीजेपी हाईकमान। कहा साडे कोल कई बार गठजोड़ तोड़न दे आए सुझाव पर असीं निभाउंदे रहे गठजोड़ धर्म, हुण भी असीं नहीं तोड़िया गठजोड़। आम आदमी पार्टी ने चोण कमिशन तो की मंग। कहा मुलाजमां नूं मुहैया करवाए जान पोस्टल बैलेट पेपर तां जो 9 मार्च तो पहला वो कर सकन अपने वोट के हक का इस्तेमाल। बीबीएमबी तो बाद चंडीगढ़ च एक होर बड़ा बदलाव। सिडको च पहली बार यूटी कैडर के आईएएस को लाया गया एमडी। पहला पंजाब कैडर खोल रहा है अहुदा। बीबीएमबी के मसले के केंद्र खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। बीकेयू ग्राहां ने कई शहरों च घेरे दफ्तर। पंजाब की स्थाई मैंबरशिप बरकरार रखने की मांग। बीबीएमबी स्थाई मैंबरशिप नूं लैके हरियाणा भी होने लग्या लामबंद। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले बोर्ड च हिस्सा नहीं छड्डांगे, प्रधानमंत्री तो करांगे दखल की मांग। यूक्रेन जंग ते सरकार का वड्डा बयान। एमईए ने कहा खारकीव चों निकले सारे भारती हुण सूबे तो भारतीयों नूं कड्ढण दी हो रही है कोशिश। यूक्रेन रूस नाल हो रहा है राबता। पोलैंड की राजधानी वारसो पहुंचे कांग्रेस एमपी गुरजीत औजला। यूक्रेन तो बच के आए भारतीयों नाल कीती मुलाकात। हर संभव मदद का दिता भरोसा। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। पंजाब चोणां ते बीजेपी हाई कमान ने एक बड़ा बयान दिता है। उन्होंने कहा है कि पंजाब च सानू उम्मीद तो ज्यादा वधिया नतीजे मिलणगे और पंजाब च साडी स्थिति पहला नालों बेहतर होएगी। पंजाब च पहली बार बीजेपी कह रही है कि गठजोड़ की वड्डी पार्टी बनेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पंचकोना मुकाबला है और इस बारे कोई ज्योतिषी ही भविष्यवाणी कर सकता है। यह भी कहा गया बीजेपी नेतावां वल्लों कि चोणां ते किसान अंदोलन का कोई असर नहीं दिखा। अज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ते बीजेपी के कौमी प्रधान जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन कर रहे थे। पंजाब दे विच वोटिंग तो बाद हुण इंतजार हो रहा चोण नतीजों का ਅਤੇ इस विचाले बीजेपी हाईकमान नतीजों को लैके उत्साहित है। बीजेपी ने पहली बार अकाली दल के नालों गठजोड़ तोड़ के 65 तो वध सीटां ते चोण लड़ी है। बीजेपी नूं उम्मीद है कि पंजाब दे विच इस बार उन्हां दी स्थिति पहलां दे नालों बेहतर होवेगी। कि हम चारों राज्यों में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं और पंजाब में हम हमारी स्थिति को बहुत बेहतर करेंगे। पंजाब में पहली बार हम गठबंधन के नेता के रूप में, गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव लड़े। बीजेपी ने पंजाब दे विच सरकार बनाउण दा दावा भी नहीं छड्डिया। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक पंजाब दे विच पंचकोना मुकाबला है। नतीजा की होवेगा ये ज्योतिषी ही दस सकदा है। मैंने कहा था हम पंजाब में हमारी स्थिति को मजबूत करेंगे। इट डजंट मीन कि हम सरकार बनाने का क्लेम नहीं करते। जहां तक पंजाब का सवाल है, पंचकोणीय मुकाबला है। कम से कम राजनीति में काम करने वाले कोई भी व्यक्ति अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं है। कोई ज्योतिषी को जरा आप इंटरव्यू करोगे तो शायद ज्यादा आपको जवाब मिल पाए। बीजेपी ने गठजोड़ नूं लैके भी अहम बयान दिता है। पार्टी मुताबिक उन्होंने कई बार गठजोड़ तोड़न के सुझाव मिले सन पर वो गठजोड़ धर्म निभाते रहे ते हुण भी गठजोड़ बीजेपी ने नहीं तोड़िया। और हम गठबंधन के धर्म को निभा रहे थे। 2014 से पहले की बात है, जब चुनाव आया तो सब लोगों ने कहा कि आपको गठबंधन से अलग निकल करके चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन एनडीए का धर्म निभाते हुए हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हुण तक 23 सीटां ते लड़न वाली भाजपा पहली बार 65+ सीटां ते चोण लड़ रही है। इस बार भाजपा दा श्रोमणी अकाली दल की थां ते कैप्टन अते ढींडसा धड़े दे नाल गठजोड़ है। नतीजा 10 मार्च नूं आउणा है पर बीजेपी उम्मीद तो वधिया प्रदर्शन की आस विच है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।
ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੀਐਮ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਈਵੀਐਮ 'ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵੀਐਮਸ ਨੇ ਮੇ ਵੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ 17 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ऐसा है कि ईवीएम ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਖਮਿਆਜਾ ਤਾਂ ਚਲੋ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਐਸਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨਾ ਬੋਲਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਪਦਾ ਦੀਨਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੀਨਮਾਨ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਸੀ, ਆਪਨੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੇਸ਼ ਖੂਜ ਜਾਵੇ, ਖਾਤੇ ਜਾਵੇ, ਸਟੇਟ ਬਚੇ ਨਾ ਬਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟੈਲ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਧਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਔਰ 9 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 9 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨੀ ਆਰਓ ਤੱਕ। ਪਰ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਰਓਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਆਰਓਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪੈਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ EMPLOYEES ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕਾਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪੈਣੋਂ ਰਹਿ ਜੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਆਰਓਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 5 ਤਾਰੀਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ BBMB ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਟਕੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਸਿਟਕੋ ਯਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਟਕੋ 'ਚ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ UT ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ BSF, ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ BBMB ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾ। ਅਜੇ BBMB ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਠੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਟਕੋ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ UT ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ MD ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦਾ ਹੀ ਅਫਸਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ IAS ਪੂਰਵਾ ਗਰਗ ਨੂੰ MD ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। BSF ਤੋਂ ਬਾਅਦ BBMB ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਟਕੋ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਜ਼ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਨਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। BBMB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟਕੋ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੋਲਿਆ। ਸਿਟਕੋ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਕੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਟਕੋ ਯਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਸਿਟਕੋ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ 3 ਸਟਾਰ ਤੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ 1974 ਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਟਕੋ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦਾ IAS ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ UT ਕੈਡਰ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਟਕੋ ਦਾ MD ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਟਕੋ 'ਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, 6 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ IAS ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। BBMB ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਟਕੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। UT ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੂਰਵਾ ਗਰਗ ਜੋ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UT ਕੈਡਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਟਕੋ ਦਾ MD ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਅੰਦਰ MD ਹੁਣ ਪੂਰਵਾ ਗਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BBM ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਟਕੋ 'ਚ ਹੁਣ MD UT ਕੈਡਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਲੀਵ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਟਕੋ 'ਚ UT ਕੈਡਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਉਣ ਤੇ BJP ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ BJP ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ 8 ਵਾਰ ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮਸਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ, ਯੋਗੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਫੀਸਰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚੋਂ, ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਆ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ BBMP 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਟਾ ਸੀ
60-40 ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ 4% ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਫੀਸਰ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਆ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੀਜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਤਹਿਤ ਹੀ ਆ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਆਖੂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮਿਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਾਮਬੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ 'ਚ ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੀਐਮ ਤੋਂ ਵੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। पहले दिन बड़ी क्लियरली मैंने भी और सरकार ने भी ये चीज़ रखी है कि हरियाणा अपना शेयर नहीं जाने देगा। और बाइफर्केशन के समय में जिस प्रपोर्शन से जहाँ जहाँ, चाहे वो यूनियन टेरिटरी की पोस्टों पे हो, चाहे इस तरह के बोर्ड कॉरपोरेशन की
पोस्टों पे हो, जो हमारी हिस्सेदारी है उस प्रपोर्शन पे हरियाणा अपना अधिकार रखेगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें प्रधानमंत्री से भी हम मुलाकात कर उनके इंटरवेंशन भी चाहेंगे कि प्रदेश के राइट्स को वो सुरक्षित रखें। पंजाब दी विपक्षी पार्टियां और सत्ताधारी कांग्रेसी पार्टी जिहड़ी कल 10 तरीक तक सत्ता 'ਚ है, ਉਹ पंजाब दी जनता ਨੂੰ देश ਨੂੰ गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और मैं तो बेनती करांगा कि वो पहले तथ्यां दी जानकारी ले लैन। BMB 'ਚ पंजाब ਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ।